హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణ నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో అందరికి కూడా ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ భాగవతం క్లాసులో మనము 3వ స్కందము 26వ అధ్యాయము లో ఈరోజు 31వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యము ద్వారా అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 26వ అధ్యాయము 31వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. హరే కృష్ణ. తైజసానింద్రియాణ్యేవా క్రియాజ్ఞాన విభాగశః. ప్రాణస్య హి క్రియాశక్తిః ప్రాణస్య హి క్రియాశక్తిః బుద్ధిర్విజ్ఞాన శక్తితా. హరే కృష్ణ. తైజసానింద్రియాణ్యేవా క్రియాజ్ఞాన విభాగశః.
तैजसानिन्द्रियाण्येव ज्ञानविभागशः तैजसानिन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञानविभागशः तैजसानिन्द्रियाण्येव ज्ञानविभागशः प्राणस्य हि क्रियाशक्तिः बुद्धेर्विज्ञानशक्तिता प्राणस्य प्राणस्य हि क्रियाशक्तिः बुद्धेर्विज्ञानशक्तिता प्राणस्य क्रियाशक्ति శ్రీ కృష్ణ మొత్తం శ్లోకం చదువుదాం. తైజసానింద్రియాణ్యేవ క్రియాజ్ఞానవిభాగశః ప్రాణస్య హి క్రియాశక్తిః బుద్ధేర్విజ్ఞానశక్తితా तैजसानिन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञानविभागशः प्राणस्य हि क्रियाशक्तिः ज्ञानशक्तिता హరే కృష్ణ చూడండి ప్రభు రామకృష్ణ ప్రభు ఓకే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. బాపురెడ్డి ప్రభుజీ, తర్వాత శ్రీనివాసరావు పోసాని ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ప్రణామాలు. తైజసానింద్రియాణ్యేవ క్రియాజ్ఞాన విభాగశః ప్రాణస్య హి క్రియాశక్తిః బుద్ధేర్విజ్ఞాన శక్తితా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. తైజసానింద్రియాణ్యేవ క్రియాజ్ఞాన విభాగశః ప్రాణస్య హి క్రియాశక్తిః బుద్ధేర్విజ్ఞానశక్తితా. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భాస్కరయ్య ప్రభుజీ, సరళాదేవి మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. తైజసానింద్రియాణ్యేవ క్రియాజ్ఞానవిభాగశః ప్రాణస్య హి క్రియాశక్తిః బుద్ధిర్విజ్ఞానశక్తితా. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तैजसानीन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञान विभागशः प्राणस्य हि क्रियाशक्तिः बुद्धिर्विज्ञानशक्तिता. हरे कृष्ण प्रभुजी. హరే కృష్ణ. సూర్యప్రకాశరావు ప్రభుజీ, బృందా మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तैजसानिन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञान विभागशः प्राणस्य हि क्रियाशक्तिः बुद्धेर्विज्ञानशक्तिता. हरे कृष्ण प्रभु. హరే ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तैजसानीन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञान विभागशः प्राणस्य हि क्रियाशक्तिः बुद्धेर्विज्ञानशक्तिता. हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ. జయప్రద మాతాజీ, నళిని మోహన్ మాతాజీ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तैजसानीन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञानविभागशः प्राणस्य हि क्रियाशक्तिः बुद्धेर्विज्ञानशक्तिता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तैजसानीन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञानविभागशः प्राणस्य हि क्रियाशक्तिः बुद्धिर्विज्ञानशक्तिता. हरे कृष्ण प्रभुजी. ప్రభుజీ, అందరినీ తెలియదు ప్రభుజీ, హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నాను. ఇంకొక ఓకే. చంద్రావతి మాతాజీ, బాల సరస్వతి మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणमामि. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तैजसानीन्द्रियाण्येव क्रियाज्ञान विभागशः
प्राणस्य हि क्रियाशक्तिः बुद्धिर्विज्ञानशक्तिता। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी ध्यानामालु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तेजसनेन्द्रियाणि वा क्रिया ज्ञान विभागसः प्राणस्य हि क्रिया शक्तिः बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हनुमान प्रसाद प्रभु जी, वैजयंती माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तैजसानीन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागशः प्राणस्य हि क्रिया शक्तिः बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। हरे कृष्णा। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय तैजसा नेन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागशः प्राणस्य हि क्रिया शक्तिः बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। शेषकला माता जी, भवानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। तैजसा इन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागसः प्राणस्य हि क्रिया शक्तिः बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु। त्रैजसानीन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञाना विभागसः प्राणस्य हि क्रिया शक्तिः बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। हरे రెండో సైడ్ నీడలేయాలి మేడం అది కలర్ షేడ్ हरे कृष्ण। चक्का लक्ष्मी माता जी, वैएस लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। तैजसानीन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागशः प्राणस्य हि क्रिया शक्तिः बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामाल प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तैजसानीन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागशः प्राणस्य हि क्रिया शक्तिः बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। हरे कृष्ण प्रभु जी। वसुंधरा माता जी, इंदुमती माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामाल प्रभु जी। तैजसानीन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागसः प्राणस्य हि क्रिया शक्तिः बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तैजसानीन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागशः प्राणस्य हि क्रिया शक्तिः बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। धन्यवाद। कृष्ण। वेंकटनाथ रेड्डी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तैजसानीन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागशः प्राणस्य हि क्रिया शक्ति बुद्धिर्विज्ञान शक्तितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता। तैजसानीन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागशः प्राणस्य हि क्रिया शक्तिः बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। श्रीलक्ष्मी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इंकुన్నారు प्रभु। ओके हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तैजसानीन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागः क्षणं विभागशः प्राणस्य हि क्रिया शक्तिः दुर्बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता प्रबुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। ओके माता। कृष्णवेणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तैजसानीन्द्रियाण्येव यज्ञान विभागशः
ప్రాణస్య హి క్రియాశక్తిః బుద్ధిర్విజ్ఞానశక్తిత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. తైజసాని, తైజస అహంకారము నుండి ఉత్పన్నమైనట్టి, తైజస అహంకారము నుండి ఉత్పన్నమైనట్టి ఇంద్రియాని, ఇంద్రియములు, ఏవా నిత్యముగా క్రియా కర్మ జ్ఞానము విభాగశః అనుసరించి ప్రాణశక్తి యొక్క నిక్కముగా క్రియాశక్తి కర్మేంద్రియములు బుద్ధి యొక్క విజ్ఞాన శక్తిత జ్ఞానేంద్రియములు. హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. తైజస అహంకారము నుండి జ్ఞానేంద్రియములు కర్మేంద్రియములు అనేది రెండు రకముల ఇంద్రియములు ఉత్పన్నమగును. కర్మేంద్రియములు ప్రాణముపై ఆధారపడగా జ్ఞానేంద్రియములు బుద్ధిపై ఆధారపడును. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. తైజస అహంకారము నుండి జ్ఞానేంద్రియములు కర్మేంద్రియములు అనేది రెండు రకముల ఇంద్రియములు ఉత్పన్నమగును. కర్మేంద్రియములు ప్రాణముపై ఆధారపడగా జ్ఞానేంద్రియములు బుద్ధిపై ఆధారపడును. హరే కృష్ణ. భాష్యము పై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మనసు అనున్నది సాత్విక అహంకారం యొక్క ఫలమనియు కోరికను అనుసరించి సంకల్ప వికల్పములు కావించుటయే దాని కర్మయనియు గడిచిన శ్లోకములందు వివరించబడినది. కానీ బుద్ధి మాత్రము తైజస అహంకారం యొక్క ఫలమని ఇచ్చట తెలుపబడినది. అదియే మనసు మరియు బుద్ధి నడుమ గల భేదము. మనసు సాత్విక అహంకారపు ఫలము కాగా బుద్ధి రజోగుణ అహంకారపు ఫలము. సంకల్ప వికల్పములు మనసు యొక్క అతి ముఖ్య అంశములు. అది సాత్విక అహంకారపు ఫలమైనందున అనిరుద్ధునిపై అంటే మనసుకు ఈశ్వరుడు అనిరుద్ధునిపై సంలగ్నమైనచో కృష్ణ భక్తి రసభావనకు మార్పు చెందగలదు. నరోత్తమ దాస ఠాకూర్లు తెలిపినట్లు మనమెల్లప్పుడూ కోరికలనే కలిగియుందుము. వాటిని ఆపుట అసాధ్యము. కానీ ఆ కోరికలను మనము దేవదేవుడు అయిన శ్రీకృష్ణుని వైపుకు మళ్లించవలెను. అదియే జీవితపు పూర్ణత్వము. కోరికను ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము చలాయించుటకు వాడినచో అది అనాత్మచే కలుషితమగును. కనుక కోరికను విశుద్ధపరచవలసిన అవసరం ఉన్నది. అది ఆదియందు అట్టి పవిత్రీకరణ విధానము గురువు చేత నిర్వహించబడును. శిష్యుని కోరికలను ఏ విధంగా కృష్ణ భక్తి కర్మలలోనికి మార్చవచ్చునో గురువు చక్కగా ఎరిగియుండును. ఇక బుద్ధి అనున్నది తైజస అహంకారపు ఫలమని ఇచ్చట స్పష్టంగా తెలుపబడినది.
అభ్యాసము ద్వారా మనుజుడు సత్వగుణ స్థితికి రాగలడు. ఇక శ్రీకృష్ణ భగవానుని శరణదొచ్చుట ద్వారా లేదా ఆ దేవదేవునిపై మనసును సంలగ్న పరచుట ద్వారా అతడు మహాత్ముడు కాగలడు. కానీ అట్టి మహాత్ముడు పరమ దుర్లభుడని స మహాత్మ సుదుర్లభ అంటూ భగవద్గీత యందు స్పష్టంగా తెలుపబడినది. జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియములు రెండును తైజస అహంకారపు ఫలమనియే ఈ శ్లోకమునందు విషదపడినది. కర్మేంద్రియములకు మరియు జ్ఞానేంద్రియములకు శక్తి అవసరము కనుక ప్రాణశక్తియు తైజస అహంకారము నుండియే ఉత్పన్నమగును. కనుకనే రజోగుణ స్వభావము కలవారు భౌతిక సంపత్తులను త్వరితంగా వృద్ధి చేసుకొనగలుగుటను మనము వాస్తవంగా గాంచవచ్చును. భౌతిక సంపత్తులను ఆర్జించుట యందు ఎవరేని ప్రోత్సాహపరచగోరినచో అతనిని మైథున సుఖమునందు ప్రోత్సాహపరచవలనని వేద వాజ్మయమున ఉపదేశించబడినది. మైథున భోగరతులు భౌతికంగా కూడా పురోగతి చెందియుండుటను మనము సహజంగా గాంచవచ్చును. రజోగుణ భరిత జీవనము లేదా మైథున భోగమే భౌతిక నాగరికత పురోగతికి ప్రేరణ మగుటయే అందులకు కారణం. కానీ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని కోరువారలకు రజోగుణము దాదాపు లేకుండును. కేవలము సత్వగుణము ప్రబలంగా నుండును. భక్తి యోగమును చరించువారులు బీదవారుగాను గోచరించవచ్చును. కానీ నిజమైన దృష్టి కలిగిన వారు ఎవ్వరూ నిజంగా గొప్పవారో సులభంగా తెలుసుకొనగలరు. బాహ్యమునకు బీదవాడుగా గోచరించినను కృష్ణ భక్తి పరాయణుడు నిజమునకు భేదవాడు కాడు. కృష్ణ భక్తి భావన ఎడ ఏ మాత్రము రుచిలేనివాడు భౌతిక సంపత్తులతో పరమసుఖిగా ఉన్నట్లు గోచరించినను నిజమునకు బీదవాడే. భౌతికత్వంతో మైకము కమ్మినట్టి వారిలో భౌతిక సౌఖ్యములకై అనేక రకములగు వస్తువులను కనిపెట్టటలో సిద్ధహస్తులు కావచ్చునేమో గాని ఆత్మ మరియు ఆధ్యాత్మిక జీవితమును గూర్చి మాత్రము తెలుసుకొనజాలరు. కనుక ఎవరేని ఆధ్యాత్మిక జీవితమునందు పురోగతిని కోరినచో విశుద్ధ కోరిక స్థితికి అంటే భక్తి యోగము ఎడ విశుద్ధమగు కోరిక అంటే విశుద్ధ కోరిక స్థితికి రావలసి ఉండును. నారద పంచరాత్రమునందు తెలుపబడినట్లు భక్తి భావనలో ఇంద్రియములు పరిశుద్ధపడినప్పుడు కృష్ణ సేవలో నిమగ్నమగుటయే విశుద్ధ భక్తి అనబడును. హరే కృష్ణ. ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకానికి ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 26వ అధ్యాయమైనటువంటి భౌతిక ప్రకృతి
ప్రధాన తత్వములు అనే దాంట్లో ఈరోజు 31వ శ్లోకాన్ని చూస్తున్నటువంటి. సో ఈ అధ్యాయంలో ఆ కపిల ముని దేవహుతితో ఈ జగత్తు యొక్క విస్తారము, ఈ భౌతిక ప్రకృతి తత్వాలను వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో ఆ కపిల భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, ఆయన తైజస అహంకారము మార్పు చేత బుద్ధి జనిస్తూ ఉంది అని, మరి ఆ దృష్టి పరిధిలోనికి వచ్చినప్పుడు ఆ వస్తు తత్వమును నిర్దేశించుట మరియు ఇంద్రియములకు తోడ్పడటం అనేది బుద్ధికి సంబంధించినటువంటి కర్మలు అని, అలాగే సంశయము, అపార్థము, నిశ్చయము, స్మృతి, స్వప్నములు అనేవి బుద్ధి యొక్క ప్రత్యేక లక్షణములు అని చెప్పబడినవి అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ వచ్చాం. సో ఇంకా ఆ కపిల భగవానుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. తైజసానింద్రియాణ్యేవ క్రియా జ్ఞాన విభాగశః ప్రాణస్య హి క్రియాశక్తి బుద్ధేర్విజ్ఞాన శక్తితా. ఇక్కడ తైజసాని అని చెప్తున్నారు, అంటే రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి అహంకారము నుండి ఉత్పన్నమైనటువంటిది. ఏంటి అంటే ఇంద్రియాన్యేవా, ఇంద్రియాలు, ఆ ఇంద్రియములు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అంటే ఆ రజోగుణ సంబంధితమైనటువంటి ఆ మిథ్యా అహంకారము నుండి, అంటే ఆ మిథ్యా అహంకార రజోగుణము నుండి జ్ఞానేంద్రియములు, కర్మేంద్రియములు అనేటువంటి 2 రకాలైనటువంటి ఇంద్రియాలు ఉత్పన్నమవుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఆ రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి అహంకారము నుండి జ్ఞానేంద్రియములు, కర్మేంద్రియములు అనేటువంటి ఈ 2 రకాలైనటువంటి ఇంద్రియాలు జనిస్తూ ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక మరి ఆ ఇంద్రియాలలో, అంటే ఆ రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి మిథ్యా అహంకారము నుండి ఉత్పన్నమైనటువంటి ఆ కర్మేంద్రియాలేమో జీవశక్తి పైన ఆధారపడి ఉండగా, జ్ఞానేంద్రియములు మాత్రం బుద్ధి పైన ఆధారపడి పనిచేస్తాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, మనస్సు అనేటువంటిది ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా, ఇంతకుముందు శ్లోకాలలో చెప్పబడినట్లుగా మనస్సు అనేటువంటిది సాత్విక అహంకారము నుండి ఉత్పన్నమైనది అని చెప్పారు. సో మనస్సు అనేది సాత్విక అహంకారం యొక్క ఫలము. మరి ఆ మనస్సు అనేటువంటిది దాని యొక్క కర్మలు ఏంటంటే కోరికను అనుసరించి ఆ సంకల్పము, వికల్పం, క్రియా ప్రతిక్రియ, అంటే చేయమన్నది నిర్ణయించుకోవాలి. సో మరి ఆ సంకల్ప వికల్పాలు కావించుటయే దాని యొక్క కర్మ అని అంతకుముందు శ్లోకాలలో తెలియచేసినటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఆయన చెప్తున్నారు. బుద్ధి మాత్రము ఆ రజోగుణపు అహంకారం యొక్క ఫలమని ఈ శ్లోకంలో తెలుపబడినది అంటూ చెప్తున్నారు. అంతే కదా చెప్పినటువంటిది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఆ తైజస అహంకారము నుండి జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు అనేవి ఉత్పన్నమవుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటిది. సో కాబట్టి బుద్ధి అంతకు ముందుగా చెప్పినట్లుగా బుద్ధి అనేటువంటిది రజోగుణ అహంకార ఫలము. మరి సంకల్ప వికల్పంలో మనస్సు యొక్క అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు. సో మరి ఆ మనస్సు అనేది సాత్విక అహంకారము ఫలము అయి ఉండడం వల్ల ఆ మనస్సుకు అధిష్టానుడు అయినటువంటి, ఈశ్వరుడు అయినటువంటి, అధిపతి అయినటువంటి ఆ అనిరుద్ధుని పైన
మనసుని లగ్నం చెయ్యాలి అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి చెప్పారు. దాని ద్వారానే అంటే మనసును అనిరుద్ధుని పైన సంలగ్నం చేసినట్లయితే కృష్ణ భక్తి రసాభావనకు మార్పు చెందగలదు అంటూ చెప్పినటువంటిది. సో ఎందుకంటే అంతకుముందు నరోత్తమదాస ఠాకూర్ల వారు చెప్పినట్లుగా ఈ దుఃఖాలకు కారణము భౌతికమైనటువంటి ఆ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలను నెరవేర్చుకోవాలి అనేటువంటి ఆ భావనల వలననే ఇక్కడ ఇది కలుగుతూ ఉన్నది అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి చెప్పినటువంటిది. ఎందుకంటే తాత్కాలికమైనటువంటి ఈ ఇంద్రియ భోగాలకు, ఎందుకంటే ఈ మన యొక్క మనస్సు అనేటువంటిది ఆ ఇంద్రియ భోగాలలో అంటే అనుకూలమైనటువంటి వాటికి మాత్రమే అది అనుమతిస్తూ ఉంటుంది, ప్రతికూలమైనటువంటి వాటిని అది నిరోధిస్తూ ఉండేటువంటిది. సో ఆ విధంగా మరి ఈ భౌతిక పరమైనటువంటి అంశాల ఎడ ఆసక్తియే దుఃఖాలకు కారణము అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్పబడినటువంటిది మనకి అంతకుముందు చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగ వాంఛల వలన జీవుడు ఈ జనన మరణ చక్రాలలో చిక్కుకొని ఉంటున్నాడు అని చెప్పబడినటువంటి అంశం. సో నరోత్తమ దాస ఠాకూర్ల వారు చెప్తారు, ఆ భగవానుని మరచిపోయిన కారణం అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగ వాంఛలలో నిమగ్నమై ఉండడం వలననే ఆ భగవానుని మరిచి ఈ భవబంధనాలలో అంటే ఈ దుఃఖాలయంలోని దుఃఖాలలో సుఖ దుఃఖాలు అనేటువంటి బాధలలో చిక్కుకొని పోతూ ఉన్నాము అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్పినటువంటిది. సో కాబట్టి మరి దానికి కారణం ఏంటంటే కోరికలు. సో అందుకే నరోత్తమ దాస ఠాకూర్ల వారు తెలియజేసినట్లుగా మనము ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ కోరికలనే కలిగి ఉండడం వల్ల మరి ఆ కోరికలను భౌతికమైనటువంటి వాటి యందు వినియోగించడానికి బదులుగా, ఎందుకంటే నరోత్తమ దాస ఠాకూర్ల వారి అభిప్రాయం ప్రకారంగా కోరికలను ఆపడము అనేటువంటిది అసాధ్యము. కానీ అవే కోరికలను మానవుడు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి వైపుకు మళ్లించాలి. ఎందుకంటే భగవంతుడు కూడా భగవద్గీత యందు చెప్తాడు, కర్మలను ఆచరించకుండా ఏ జీవి కూడా ఉండలేదు. తన దేహాన్నైనా పోషించుకోవడానికి కర్మలను ఆచరించవలసి వస్తుంది అంటూ చెప్తారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ కూడా జీవుల్లో కలిగేటువంటి కోరికలు అనేవి ఆపడము అనేది అసాధ్యము. కాబట్టి ఆ కలిగినటువంటి కోరికలను భగవానుని వైపుకు మళ్లించినట్లయితే సో అది జీవితపు పూర్ణత్వము అవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే కోరికలను భౌతిక ప్రకృతి పైన ఆధిపత్యం చలాయించడానికి వాడినట్లయితే అది అనాత్మ చేత కలుషితం అవుతుంది. అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి పదార్థాలతో కలిసి ఇక త్రిగుణమయమైనటువంటి వాటితో ఉండడం వల్ల ఇక అది మలినమవుతూ ఉన్నటువంటి స్థితికి అంటే చేరుతుంది అని చెప్తారు. అది కలుషితమవుతూ ఉన్నటువంటిది. కాబట్టి మరి అలా కలుషితం కాకుండా ఆ మనసును విశుద్ధపరచవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది అని చెప్తారు. మరి ఆ విశుద్ధపరచవలసినటువంటి అంటే మనసును శుద్ధి చేసుకోవడానికి పవిత్రీకరణ విధానము ఉంటుంది. మరి శాస్త్రాలలోనూ మనకి గురువుల ద్వారా అది సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా మరి ఆ కోరికలను విశుద్ధపరచుకోవలసినటువంటి అవసరము ప్రతి మానవుడికి ఉంటూ ఉంది. మరి అది మనకి అంటే ప్రారంభంలో ఆది యందు అటువంటి పవిత్రీకరణము గురువు చేత నిర్వహించబడును అని చెప్తారు. సో భగవద్గీతలో కూడా ఆయన అర్జున్తో చెప్తారు, ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువును దరిచేరి ఆయనకు సేవలు చేస్తూ వినమ్రమైనటువంటి ప్రశ్నలను అడుగుతూ ఉండాలి అని చెప్తుంది. సో తద్వారా ఎందుకంటే ఆయన అంతకుముందే
ఆత్మదర్శి అయినటువంటి వాడు, అంటే ఏది ఆత్మ ఏది అనాత్మ, అంటే ఏది భౌతికమైనది ఏది ఆధ్యాత్మికమైనది అనేటువంటి విషయాలను తెలిసి ఉన్నటువంటి వాడు కనుక మరి ఈ జీవులను, ఈ శిష్యులను, గురువుని ఆశ్రయించినటువంటి శిష్యులను, వారి యొక్క కోరికలను ఏ విధంగా కృష్ణ భక్తి విధానంలోనికి, అంటే కృష్ణ భక్తి కర్మలుగా మార్చవచ్చునో గురువు బోధిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన ఆత్మానుభూతిని పొందినటువంటి వాడు కనుక. సో మనకి మరి ఇక్కడ ఈ భౌతికమైనటువంటి అంశాల నుండి బయటపడడానికి, ఎందుకంటే రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి అహంకారం నుండి ఇంద్రియాలను, అంటే 2 రకాలు జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు అనేటువంటి ఇంద్రియాలను ఉత్పన్నమవుతూ ఉన్నాయని, మరి అవి వాటి యొక్క అంటే జ్ఞానాన్ని అలాగే పొందేటువంటి ఇంద్రియాలు, అలాగే కర్మలు పొందేటువంటి ఇంద్రియాలు, ఇవి వాటి యొక్క శక్తుల, అంటే ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క శక్తి పైన ఆధారపడి ఉన్నటువంటివి అని చెప్తారు. సో కర్మేంద్రియాలు ముఖ్యంగా ప్రాణశక్తిపై ఆధారపడి ఉండగా, జ్ఞానాన్ని సంపాదించేటువంటి ఇంద్రియాలు మేధస్సు పైన ఆధారపడి ఉంటాయి అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నటువంటి. సో కాబట్టి కపిల భగవానుడు తన యొక్క సాంఖ్యతత్వంలో ఈ సూక్ష్మ క్రియలు ఎంతో అద్భుతంగా, అంటే సూక్ష్మమైనటువంటి అంశాలు, ఈ ప్రకృతి త్రిగుణమయమైనటువంటి అహంకారం, విద్యా అహంకారం, మహాతత్వంలో జనించినటువంటి ఆ విద్యా అహంకారాన్ని చాలా లోతుగా ఈ సాంఖ్యతత్వంలో వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, కపిల భగవానుడు తన యొక్క సాంఖ్య శాస్త్రంలో ఈ సూక్ష్మ అంశాలను ఎంతో అద్భుతంగా వివరించారు. ఆధునికమైనటువంటి మానసిక వేత్తలు కానీ, శాస్త్రవేత్తలు కానీ, భౌతిక శాస్త్రజ్ఞులు కానీ ఈ సూక్ష్మమైనటువంటి అంశాలను వారు వివరించలేరు, విశ్లేషించలేరు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే స్పష్టంగా వారు చెప్పలేరు. ఎందుకంటే వారు చూస్తూ ఉన్నటువంటిదంతా కూడా పైపైన భౌతికమైనటువంటి అంశాలు. కానీ ఈ అంశాలన్నిటినీ కూడా, అంటే ఈ సూక్ష్మ తత్వాల యొక్క పనితీరును వేద సాహిత్యాల ద్వారాల్లో వర్ణించబడినది అని చెప్తారు. మరి ఏ ఇతరమైనటువంటి భౌతిక గ్రంథాలు కాదు అని చెప్తారు. అందుచేతనే శాస్త్రాలు ప్రామాణికము. అందులో కూడా మరి శ్రీమద్ భాగవతము, సో మనకి చెప్తారు విద్యా భాగవదిహి అని చెప్పబడి, అంటే ఎవడైతే శ్రీమద్ భాగవతాన్ని క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేస్తాడో అతడు ఆ జ్ఞానం యొక్క అంత్యాన్ని చేరుకోగలుగుతాడు. అందుకే భగవద్గీత యందు భగవానుడు చెప్తారు, కృష్ణ భగవానులో, ఓ అర్జున, నేను నీకు దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, గుప్తమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాను. దీనిని అవగాహనం చేసుకున్నట్లయితే ఈ జగత్తులో మరలా ఇంకా తెలుసుకోవడానికి ఏది కూడా మిగిలి ఉండదు అని చెప్తారు. అంటే ఆధ్యాత్మికమైన జ్ఞానము, దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము, ఆ భగవద్ విజ్ఞానాన్ని ఆయన తెలియచేస్తున్నాను అని చెప్పినప్పుడు, దాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు, సో అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉంటారు, సో ఎవరైతే శ్రీమద్ భాగవతాన్ని క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేస్తారో వారి యొక్క జ్ఞానానికి అద్దు ఉండదు. అంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని వారు తెలుసుకోగలుగుతారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే శ్రీమద్ భాగవతము అనేటువంటిది వేదాంత సూత్రాల యొక్క వ్యాఖ్యానము లేదా వివరణ అని చెప్తారు. మరి ఆ విధంగా వేదాంత సూత్రాలపై వివరణ ఇచ్చేటువంటి భగవంతుని యొక్క వ్యాఖ్యలు, అంటే ఇక్కడ అంశాలు, భగవానునికి సంబంధించినటువంటి ఆ అంశాలు. సో మరి ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతంలో ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా ముఖ్యంగా ఆ బ్రహ్మ సూత్ర భాష్యము చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో కనుక ఇక్కడ మనము ప్రతిరోజు కూడా
ఆ శ్రీమద్ భాగవతం పఠనం చేయడం వల్ల జరిగేటువంటి అంశాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటుంటాం రోజు కూడా మనం. ఇది మనం నారాయణం నమస్కృత్య శ్లోకం తర్వాత నష్టప్రాయేష్ అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయ భగవతి ఉత్తమ శ్లోకి భక్తిర్భవతే నైష్టికి అంటూ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుని అంటే శ్రీమద్ భాగవతం పఠనం చేయవల్ల సర్వ సమస్యలు తొలగుతూ ఉంటాయి అని చెప్పబడినటువంటిది ఆ సూత గోస్వాములు, సుఖదేవ్ గోస్వామి, అలాగే వ్యాసుల వారి యొక్క ఆజ్ఞ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అది ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తారు మనకి మొదటి స్కందంలో 2వ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి అంశం. కృష్ణ భక్తుల సాంగత్యము, భక్తుల సేవ మరియు ప్రతిదినము భాగవత శ్రవణము పఠనము వల్ల ఉత్తమ శ్లోకుడైన శ్రీకృష్ణుని యందు ఆకర్షణ కలుగుతుంది, అమంగళములు నశిస్తాయి, అభద్రత తొలగిపోతుంది, ఆహ్లాదకరమైన మనస్సు, సుఖశాంతులు, ఆరోగ్యము కలుగుతాయి, భగవద్భక్తి కలుగుతుంది, భగవత్ తత్వము అర్థమవుతుంది అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ మనం రోజు చదివేటువంటి నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికి అంటే నిత్యము ఏం చెప్తున్నాం మనం? నష్టప్రాయేష్ అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయ, నిత్యము శ్రీమద్ భాగవతము శ్రవణం చేసేటువంటి వారికి అన్ని రకాలైనటువంటి కష్టాలు, భయాలు, తాపత్రయాలు తొలగిపోతాయి అని చెప్తారు. అదే నష్టప్రాయేష్ అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయ. సో కాబట్టి నిత్యము శ్రీమద్ భాగవతాన్ని శ్రవణం చేసేటువంటి వారికి ఇక అన్ని రకాలైనటువంటి అన్ని కష్టాలు, అన్ని భయాలు, అన్ని రకాలైనటువంటి తాపత్రయాలు తొలగిపోతాయి అని చెప్తారు. అలాగే ఇంకా ఏం చదువుతున్నాం మనము? భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికి కదా. సో కాబట్టి శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యందు నైష్టిక భక్తి, నిష్కామ భక్తి, అనన్య భక్తి, కృష్ణ ప్రేమ కలుగుతాయి అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా నిత్యము ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి భాగవత పఠనం చేయడం వల్ల సో మనకి ఆ భగవంతుడి ఎడ నైష్టికమైనటువంటి భక్తి, నిష్కామ భక్తి, అనన్యమైనటువంటి భక్తి, కృష్ణ ప్రేమ కలుగుతాయి అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అంతేకాదు ఇంకా దీనివల్ల ఇక్కడ మనం చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ రజస్సు, తమస్సు గుణాలైనటువంటి ఆ కామము, లోభాలు అనేటువంటివి కూడా తొలగిపోయి సత్వగుణము అభివృద్ధి చెందుతుంది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే భక్తి సేవ చేయడం వల్ల హృదయమునందు ఆ రజతమో గుణాలు, ఆ రజోతమో గుణాల యొక్క ఫలాలైనటువంటి కామ, క్రోధ, లోభాలు ఆ హృదయము నుండి తొలగిపోతాయి. తద్వారా సత్వగుణము వృద్ధి చెందుతుంది. కాబట్టి భక్తుడు సంపూర్ణంగా ప్రసన్నుడవుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. సో కాబట్టి ఇక్కడ కపిల భగవానుడు తెలియజేసినటువంటి అంశాలను, అంటే భాగవతాన్ని మనం ఏదో రెగ్యులర్గా వచ్చి తమాషాకి వచ్చి వినిపోయేటువంటిది, ఏదో రోజు లింకులు పెడుతున్నారు కాబట్టి వస్తున్నాము అనేటువంటిది కాదు. భాగవతాన్ని ఒక శ్రద్ధతో, విశ్వాసాలతో, భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, ప్రతిదీ కూడా శ్రద్ధ, విశ్వాసం. ఆ శ్రద్ధ విశ్వాసాలతో రోజు భగవద్గీతను, ఇది నేనేదో కాదు చెప్తాను, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావాన్ని రోజు వినిపిస్తున్నాం. అంటే ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పినటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని వింటున్నారు. నేను ఒక జస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా వినిపిస్తున్నా. కాబట్టి ఇది మనం శ్రద్ధతో ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని వినడం ద్వారా కలిగేటువంటి ప్రయోజనాన్ని రోజు మనం గుర్తు చేసుకుంటూనే చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. సో అదే అంశాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చాలా చక్కగా ఆ కపిల భగవానుడు వివరించినటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. భాగవతం అన్ని రకాలైనటువంటి మనకి అంతకుముందు మొదటి అధ్యాయంలో కూడా చూస్తుంటాం మనం.
అన్ని రకాలైనటువంటి అంటే అన్ని అమంగళాలు నశిస్తాయి, అభద్రత తొలగిపోతుంది, ఆహ్లాదకరమైనటువంటి మనసు, సుఖశాంతులు, ఆరోగ్యము కలుగుతాయి, భగవద్భక్తి కలుగుతుంది, భగవతత్వము అంటే ఏమిటో అర్థమవుతుంది. ఆ నిత్యము శ్రీమద్ భాగవతాన్ని శ్రవణము చేయటం, పఠనం చేయడం వల్ల అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మరి దానికోసం, ఎందుకంటే మనం మందమతులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళం ఈ భౌతిక జగత్తులోకి అంటే భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆదియందు శుద్ధ సత్వస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ ఈ భౌతిక జగత్ ప్రకృతిలో త్రిగుణమయానికి, త్రిగుణాలతో సాంపర్క్యం వలన మనము కలుషితమవుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే మనసు ద్వారా భౌతిక భోగవాంఛమైనటువంటి సుఖపరమైనటువంటి కోరికలకునే మనసు అనుమతిస్తూ ఉంటుంది. తాత్కాలికమైనటువంటి భోగాల వైపుకి అనుమతిస్తూ ఉంటుంది. కనుక వాటి వెంపడ పడి వాటి ఫలాలుగా ఈ జనన మరణ చక్రాలలో చిక్కుకొని పోతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే మరి మనసుని అంటే అలాగే బుద్ధిని అంటే కోరికను ముందుగా, ఎందుకంటే కోరికలను నరోత్తమ దాస ఠాకూర్ల వారి అభిప్రాయం ప్రకారంగా కోరికలను నిలవరించడం అనేది సాధ్యం కానటువంటిది. ఎందుకంటే మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాము. ఉదాహరణగా ఒక నది ప్రవహిస్తూ ఉన్నది అనుకోండి. ప్రవహిస్తూ ఉన్నటువంటి నదికి అడ్డుకట్టేసామనుకోండి, అడ్డుకట్టేసి వదిలేసామనుకోండి, ఏమవుతుంది? వచ్చేసి అందులోకి వచ్చేసి ఒక్కసారిగా మొత్తం కట్టలను తెంచేసుకొని పోతుంది. కానీ దానిని దారి మళ్లించినట్లయితే అది ఎటువంటి హానికరం లేకుండా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా మనలో కలిగేటువంటి ఈ కోరికలను భౌతికమైనటువంటి విషయాలకు కాకుండా అవి ఆధ్యాత్మికంగా ఆ భగవంతుని వైపుకు మరలించినట్లయితే, సో ఈ భాగవత అధ్యయన ఫలితమైనటువంటి లాగా బుద్ధి అనేటువంటిది సో ఆ రజో గుణ ఫలం కాబట్టి మరి దాని నుండి కలిగినటువంటి ఆ మనసు కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుండి అవన్నీ కూడా అభ్యాసము చేయడము ద్వారా సత్వస్థితికి వస్తారు. తద్వారా తర్వాత శుద్ధ సత్వస్థితికి. మరి దానికి శాస్త్రాలు, గురువులను అనుసరిస్తూ, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆత్మానుభూతిలో ఉన్నటువంటి గురువు ఏ విధంగా ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడగలమో ఆయన బోధిస్తారు. అందుకే గురువు ద్వారా విన్నటువంటి అంశాలు మళ్ళీ అజ్ఞాన అంధకారంలో పడిపోకుండా చేస్తాయి, ఈ సంసార సాగరాన్ని దాటిస్తాయి అని చెప్తారు భగవద్గీత ఎందు కృష్ణ భగవానులే. సో అందుకే ఇక్కడ కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు, మరి ఈ కోరికలను ఏ విధంగా శుద్ధిపరచుకోవచ్చో అవి గురువులను ఆశ్రయించి, అందుకే మనం ఇస్కాన్లో దీక్ష ద్వారా ఆధ్యాత్మిక గురువుని ఆశ్రయిస్తాం. మనం గురు మహారాజ్ని ఆశ్రయించి ఆ గురు మహారాజు దగ్గర నుంచి దీక్ష తీసుకుని ఆయన చెప్పినట్లుగా పాటిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ తమో రజో గుణాల నుండి బయటపడి శుద్ధ సత్వ స్థితికి రాగలడు అని చెప్తున్నారు. ఇక శ్రీకృష్ణ భగవానుని శరణజొచ్చుట ద్వారా, అలాగే ఆ దేవదేవుని పైన, ఆ భగవానుడి పైన మనసును లగ్నపరచడం ద్వారా ఆ జీవుడు మహాత్ముడు కాగలడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ కృష్ణ భగవానుడు చెప్తారు, అటువంటి మహాత్ముడు పర్ల దుర్గముడు అని చెప్తారు. స మహాత్మ సుదుర్లభ అని చెప్పబడినటువంటిది భగవద్గీత. ఎందుకంటే అనేక జన్మలలో చేసినటువంటి ప్రయత్నాల ద్వారా సర్వము వాసుదేవమయము అని తెలుసుకోవడం ఉంటాడు అని చెప్తారు. సో మరి అలా సర్వము వాసుదేవమయము అని తెలుసుకున్నటువంటి జీవుడే మహాత్ముడు. అటువంటి ఆత్మనే మహాత్మగా పిలువబడుతూ ఉన్నటువంటి మరి
అటువంటి మహాత్ములు చాలా దుర్లభంగా ఉంటారు, పరమ దుర్లభులు, చాలా తక్కువగా ఉంటారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే చెప్తారు, అనేక లక్షలాదిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో ఈ ఒక్కడో భగవతత్వాన్ని, పరతత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అలా చేసినటువంటి వారిలో కూడా భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు ఈ ఒక్కడో ఉంటాడు అని చెప్తారు. అనేక లక్షలాదిగా ఉన్నటువంటి వారిలో ఒక్కడే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఆ ఒక్కరిలో మళ్ళా అలా చేసినటువంటి లక్షలలో ఒక్కొక్కడుగా చేసినటువంటి వారిలో వాస్తవంగా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు మళ్ళీ తక్కువగానో ఉంటారు అని చెప్తుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ అలాంటి మహాత్ములు పరమ దుర్లభుడు, చాలా తక్కువగా ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని భగవద్గీత యందు తెలిపినటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకు చెప్తూ ఉన్నటువంటి. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియములు రెండు ఆ రెండు కూడా రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి మిథ్యా అహంకారం యొక్క ఫలమే అనేటువంటిది ఈ శ్లోకంలో కపిల భగవానుడు తెలిపినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు. అందుకే అంటున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు, జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియాలు రెండును తైజస అహంకార ఫలమే అని ఈ శ్లోకమునందు వివరించబడినది అంటూ చెప్తున్నారు. కర్మేంద్రియములకు మరియు జ్ఞానేంద్రియములకు శక్తి అవసరము. మరి కర్మేంద్రియాలు కానీ జ్ఞానేంద్రియాలు కానీ వాటి యొక్క ధర్మాలను అవి చెయ్యాలి అంటే, వాటి యొక్క కర్మలలో అవి నిమగ్నం అవ్వాలి అంటే వాటికి శక్తి అవసరము అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ ప్రాణశక్తి ఆ తైజస అహంకారం నుండి ఉత్పన్నమైనది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నది. కనుకనే రజోగుణ స్వభావము కలిగినటువంటి వారు భౌతిక సంపత్తులను త్వరితంగా వృద్ధి చేసుకోగలిగేటువంటి మనం చూడవచ్చు, వాస్తవానికి దర్శించుకోవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటుంది. మరి ఈ భౌతిక సంపత్తులను ఆర్జించుట యందు ఎవరినైనా మనం ప్రోత్సహింపగోరినట్లయితే అతన్ని మైథున సుఖమునందు ప్రోత్సహించవలెనని వేద వాజ్మయమున ఉపదేశించబడినది చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి బంధనాలు, ఈ భౌతిక సంపత్తులు, నాది నేను అనే ఫలాలు, ఈ దేహం ద్వారా పొందేటువంటి వాటన్నిటిలో అందుకే ఇక్కడ మరి ఇది రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి. భగవద్గీతలో భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, రజోగుణ ధర్మం అంటే ఆ స్వభావాన్ని వివరించడానికి అది స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని ఆయన చెప్తారు. స్త్రీకి పురుషుడు పట్ల, పురుషుడికి స్త్రీ పట్ల ఏ విధంగా ఆకర్షణ ఉంటుందో అదే రజోగుణ స్వభావం అని చెప్తుంటారు. మరి ఆ మైథున భోగరతులు భౌతికంగా కూడా పురోగతి చెంది ఉండుటను మనం సహజంగానే గాంచవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. మరి ఆ రజోగుణ భరిత జీవనము లేదా మైథున భోగమే భౌతిక నాగరికత పురోగతికి ప్రేరణ కావడమే అందులకు కారణం. ఎందుకంటే మరి భౌతికమైనటువంటి నాగరికత పురోభివృద్ధికి ఈ మైథున భోగ ఉత్పన్నాలు అవసరం అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆ విధంగా చెప్తున్నారు. కానీ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని కోరుకునేటువంటి వారు మరి ఈ రజోగుణం లేకుండా రజోగుణ రహితమైనటువంటి సత్వగుణంని పెంపొందించుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే శుద్ధ సత్వగుణాన్ని పెంపొందించుకోవాలి అని చెప్తుంది. మరి ఆ విధంగా శుద్ధ సత్వగుణం స్థితులలో ఉండేటువంటి వారు అంటే ఏంటి? మరి సత్వగుణం యొక్క ఫలంగా చెప్తూ ఉంటాం బ్రాహ్మణ లక్షణాలు అని, లేదా భక్తి యోగంలో ఆధ్యాత్మిక చింతన ఉంటుంది సత్వగుణ స్వభావులకు అని చెప్తాం కదా. భగవద్గీత ఏం చెప్తాం కాబట్టి మరి
ఆ విధంగా ఆ సత్వగుణం పెంపొందించుకోవడం ద్వారా, అంటే ఆ సత్వగుణము బలంగానున్నప్పుడు భక్తి యోగమును అనుసరిస్తూ ఉంటారు. అలా భక్తి యోగాన్ని ఆచరిస్తూ ఉండేటువంటి వారు, భక్తులుగా ఉన్నటువంటి వారు ఈ భౌతికంగా బీదవారుగా గోచరించవచ్చును అని చెప్తున్నాను. కానీ నిజమైన దృష్టి కలిగిన వారు ఎవరు నిజంగా గొప్పవారో సులభంగా తెలుసుకోగలరు అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే మహాత్ములు అంటే భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు మాత్రమే ఎవరు నిజమైనటువంటి ధనవంతులు, ఎవరు పేదవాళ్ళు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోగలిగేటువంటి. ఎందుకంటే కానీ ఎవరైతే ఈ భౌతికమైనటువంటి దృష్టితో ఈ రజోగుణ సంబంధంలో మాత్రమే ఉంటారో, భౌతిక అంశాలపైన ఉంటారో, వారు ఈ భౌతిక జగత్తులో తాత్కాలికమైనటువంటి, ఎందుకంటే ఏది మనతో రానటువంటి సంపదలు ఇవన్నీ కూడా ఉంటే గొప్పవాళ్ళుగా భావిస్తాం. బాగా బంగారాన్ని ధరించి, లేకపోతే ఇంకేదో మంచి మంచి విలువైనటువంటి వస్త్రాలను ధరించి ఉన్నటువంటి వాడు, లేదా పెద్ద పెద్ద బంగ్లాలను మెయింటైన్ చేసే, కార్లు మెయింటైన్ చేసేటువంటి వాడు ధనవంతుడిగా ఈ భౌతిక జగత్తులో గోచరిస్తూ ఉంటాడు. కానీ ఇవన్నీ తాత్కాలికమైనవి. కానీ నిజమైనటువంటి ధనము అంటే ఏంటి? భక్తి. మనం ఏర్పరచుకున్నటువంటి భక్తి, ఆ భగవంతునికి చేసేటువంటి సేవ, అంటే ఆధ్యాత్మిక విధానం. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, నిజమైన దృష్టి కలిగిన వాడు, యథార్థాన్ని దర్శించినటువంటి వాడు, అంటే ఆత్మానుభూతిని పొందినటువంటి వాడు, నిజమైన దృష్టి కలిగిన వారు ఎవరు నిజంగా గొప్పవారో సులభంగా తెలుసుకోగలరు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ బాహ్యానికి భేదవాడుగా గోచరించినను కృష్ణ భక్తి పరాయణుడు నిజమునకు భేదవాడు కాదు. ఎందుకంటే జీవి యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి నిత్యమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉన్నాడు. మరి అది కదా కావలసినటువంటిది. ఈ భౌతిక జగత్తులో పొందేటువంటి ఆనందాలు కాదు కదా వాస్తవికమైనటువంటి ఆనందం. మరి ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి ఆనందం కాదు. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో భేదవాడుగా గోచరించినను కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడే నిజమైన ధనవంతుడు అని చెప్తున్నారు. నిజానికి భేదవాడు కాదు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఎవడైతే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఏమాత్రము రుచి లేనటువంటి వాడు, ఎంతో భౌతిక సంపత్తులతో పరమసుఖిగా ఉన్నట్లు భౌతిక జగత్తులో కనిపించిన వాస్తవానికి అతడు బీదవాడే అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే భౌతిక తత్వం యొక్క మైకము కమ్మినట్టి వారు భౌతిక సౌఖ్యమునకై అనేక రకములగు వస్తువులను కనిపెట్టుట్లో సిద్ధహస్తులు కావచ్చునేమో గాని ఆత్మ మరియు ఆధ్యాత్మిక జీవితమును గూర్చి వాళ్ళు తెలుసుకొనలేరు. కనుకనే ఎవరేని ఆధ్యాత్మిక జీవితం నందు పురోభివృద్ధి కోరుకున్నట్లయితే విశుద్ధ కోరిక స్థితికి రావాలి. అంటే మనలో కలిగేటువంటి ఆ కోరికలను భౌతికమైనటువంటి అంశాల వైపుకు కాకుండా ఆధ్యాత్మికంగా ఆ భగవంతు సంబంధంలో, కృష్ణ సంబంధమైనటువంటి విషయాలకు ఆ కోరికలను వినియోగించుకున్నట్లయితే అదే విశుద్ధ కోరిక అవుతూ ఉంటుంది. మన కళ్ళు ఏవో చూడాలనిపిస్తూ ఉంటాయి. అదే దృష్టిని భగవంతుని విగ్రహాలను చూసి, శ్రీ విగ్రహాలను చూసి, మన చెవుల ద్వారా భగవంతుని ఏది వినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే చెవులకు వాటి యొక్క లక్షణం అది వినాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది, కళ్ళు చూడాలి అనిపిస్తుంది. చూసేది ఏది పడుతుంది అనేది కాకుండా భగవంతుని దర్శించుకోవడం, తద్వారా ఆ దృష్టి యొక్క పరిపూర్ణత్వం వస్తుంది అని చెప్తారు. ఇంతకుముందు కూడా మనం చూస్తాం. ఇక్కడ మనకి కర్దమముని భగవంతుని దర్శనం కాగానే చెప్తారు, నా దృష్టి ఇప్పుడు పరిపూర్ణమైనది నా కళ్ళకు సంబంధించి అని చెప్తారు కదా. సో ఆ విధంగా ఆ పురోగతిని, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పురోగతిని కోరుకున్నట్లయితే విశుద్ధ స్థితికి రావాల్సి ఉంటుంది అని చెప్తారు.
ఎందుకంటే దానికి ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఆ నారద పంచరాత్రమునందు తెలుపబడినట్లు భక్తి భావనలో ఇంద్రియాలను వినియోగించినట్లయితే ఆ ఇంద్రియాలన్నీ పరిశుద్ధపడి కృష్ణ సేవలో నిమగ్నమవ్వడమే విశుద్ధ స్థితి అనబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే మనం చేసేటువంటి కర్మలన్నీ, మనం చేసేటువంటివన్నీ కూడా అవి కృష్ణ సంబంధమైనప్పుడు అవన్నీ కూడా విశుద్ధమైనటువంటి స్థితికి వస్తాయి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ.